नमस्कार विद्यार्थीओ, ओम ग्रुप ऑफ स्कूल राजूला कुंभारिया। विद्यार्थीओ, हूँ जस्मीन वाछाणी, ओम लकोलिस विद्या संकुल राजूला। विद्यार्थीओ, आजना आ विडियोनी अंदर आपणे धोरण 12 सायन्स विषय गणितनी अंदर प्रक्रिया स्वाध्याय 1 नी अंदर एक्जाम्पल 9 थी शरूआत करीशुं। 1 થી 8 एक्जाम्पल आगळना विडियोनी अंदर जोया हता। विद्यार्थीओ, एक्जाम्पल 9 नी अंदर कहेवामां आव्युं छे के आपेल अरिक्त गण x नो घातगण p of x है। द्विक्रिया स्टार फ्रॉम p of x क्रॉस p of x टू p of x a स्टार b बराबर a छेद b के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू p of x द्वारा व्याख्यायित है। साबित करो कि x ए आ क्रिया माटेनो तटस्थ घटक है अने स्टार ने सापेक्ष p of x में केवल x नो ज व्यस्त संपन्न घटक व्यस्त संपन्न है। खरेखर व्यस्त संपन्न ए आपणो टॉपिक नहीं, कैंसल करवामां आवेलो छे, परंतु ए नानुं एवुं छे तो आपणे जोई लेशुं। घणी वखत पूछी पण ले तो ध्यान आपीए कि सौ प्रथम शुं कहेवामां आव्युं छे, एक्स छे अरिक्त गण छे अने एनो घातगण p of x छे। तो अरिक्त गण होवुं एटले कि खाली गण न होवुं तो x इज नॉट इक्वल्स टू 5 अने p of x छे ए शुं छे तो कि x ना तमाम उपगणोनो गण। तो x ना तमाम उपगण लखीए तो ए शुं बने, घातगण p of x। फंक्शन आपेलू है आपने स्टार फ्रॉम p of x क्रॉस p of x टू p of x के ज्यां a स्टार b बराबर a छेद b फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू p of x। विद्यार्थीओ, आपणे साबित करवानुं छे कि x ए आ क्रिया माटेनो तटस्थ घटक है। तो विद्यार्थीओ, x जो अरिक्त गण होय अने फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू x लेवामां आवे, x मांथी कोई बे घटक ए बी लीधेला छे। जो x मांथी ए बी लीधेला होय तो x ना घातगण p of x छे तो ए बी छे ए p of x नी अंदर पण हशे। ए अने b सभ्य ए p of x नी अंदर पण हशे। हवे जो p of x नी अंदर होय तो p of x नी अंदर ए बी कई रीते डिफाइन करेलू छे, a स्टार b बराबर a छेद b। तो a छेद b लेवामां आवे तो ते जे कंई पण मळशे ए पण p of x नी अंदर तो हशे ज। तो a अने b घटक x मां होय तो a अने b घटक p of x मां पण थशे अने a छेद b नो जवाब पण p of x नी अंदर थशे। त्यारबाद विद्यार्थीओ, अहीं आपणे तटस्थ घटक माटेनी प्रक्रिया करीए तो a नो छेदगण x साथे लेवामां आवे तो a छे ई एक सभ्य छे अने x नी अंदर तो घणा बधा सभ्यो रहेला छे कारण के x छे ई गण छे। तो a अने x नो छेदगण लेवामां आवे तो ए सभ्य a मळशे, तेमज x अने a नो छेदगण लईए तो पण आपणने a मळशे। आ a अने x छे ई क्यां छे, p of x मां तो छे ज। a छेद x एटले कि a स्टार x लखी सकीए। व्याख्या प्रमाणे अहीं आपेलुं छे ते मुजब a स्टार b बराबर a छेद b प्रमाणे। तेमज x छेद a एटले कि एक स्टार a लखी सकीए, एनो जवाब a ज मळे छे। आम a स्टार x बराबर a अने x स्टार a बराबर a मळे छे, तेथी x छे स्टार माटेनो तटस्थ घटक छे तेवुं कही शकाय। हवे विद्यार्थीओ, व्यस्त संपन्न अहीं केन्सल करवामां आवेलुं छे, परंतु एक वखत जोई लईए। x स्टार x एटले कि शुं थई जशे, व्याख्या प्रमाणे x छेद x। x नो x साथे ज छेदगण लेवामां आवे तो आपणने जवाब x मळशे अने x छे p of x नी अंदर छे ज। माटे स्टार माटे फक्त x नो ज व्यस्त संपन्न घटक मळे छे तेवुं कही शकाय। नेक्स्ट एक्जाम्पल नंबर 10। अहीं कोई गण आपेलो छे 1 2 थी n सुधी अने बीजो गण पण 1 2 थी n सुधी आपेल छे, तो तमाम व्याप्त विधेयनी संख्या गोतो। विद्यार्थीओ, ज्यारे बे समान गण आपेला होय अने व्याप्त विधेयनी संख्या गोतवी होय तो एनी अंदर रहेला सभ्यो समान होय तो एटला फैक्टोरियल छे एना व्याप्त विधेयनी संख्या थाय। अहीं n सभ्यो छे तेथी अहीं लखेलुं छे कि गण ए नी अंदर आने कोई गण ए नाम आपी दो, 1 2 3 4 5 थी लई अने n सुधी लखेल छे, एटले कि गण ए नी अंदर n सभ्यो रहेला छे, एटले a थी a परना व्याप्त विधेयनी संख्या n फैक्टोरियल थाय तेवुं कही शकाय। नेक्स्ट एक्जाम्पल नंबर 12। विद्यार्थीओ, अहीं कहेवामां आव्युं छे a स्टार b बराबर मोडमां a माइनस b। खास ध्यान आपशो। ए स्टार बी कई रीते डिफाइन करेलू है, मोडमां ए माइनस बी, अने ए ओ बी कई रीते डिफाइन करेलू है तो कहीं फर्स्ट हो एनो जवाब थी जाए तो ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर द्वारा व्याख्यायित द्विक्रियाओ स्टार फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर अने ओ फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर नो विचार करिए। साबित करो कि स्टार समक्रमी है परंतु जूथना नियम ने अनुसरती नहीं अने ओ है ये जूथना नियम ने अनुसरे है परंतु समक्रमी नहीं। વધુમાં બતાવો કે ફોર ઓલ એબીસી બિલોંગ્સ ટુ આર માટે એ સ્ટાર બી ઓ સી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એ સ્ટાર બી ઓ એ સ્ટાર સી।
જો આ સત્ય હોય તો આપણે દ્વિક્રિયા સ્ટારને ઓ પરનું વિભાજન કહીશું. શું ઓ એ દ્વિક્રિયા સ્ટાર પર વિભાજિત થશે? તમારા જવાબની યથાર્થતા ચકાસો. સૌપ્રથમ તો વિદ્યાર્થીઓ અહીં સ્ટાર આર ફ્રોમ આર ટુ આર કઈ રીતે ડિફાઇન કરેલું છે? તો એ સ્ટાર બી બરાબર મોડ એ માઇનસ બી. અને ઓ કઈ રીતે ડિફાઇન કરેલું છે? તો કે ઓ ફ્રોમ આર ક્રોસ આર ટુ આર એઓ બી બરાબર અહીં પ્રથમ હોય તો તેનો જવાબ થાય એ રીતે આપણને આપેલું છે. તો એઓ બી બરાબર એ ફોર ઓલ એ બી બિલોંગ્સ ટુ આર દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે. સૌપ્રથમ આપણે ચેક કરશું કે સ્ટાર છે એ સમક્રમી છે પરંતુ જૂથના નિયમને અનુસરતી નથી. તો સમક્રમી હોવું કે ન હોવું એના માટે આપણે કોઈ બે ઘટક લઈએ, એ બી આરની અંદરથી લઈએ. તો એ સ્ટાર બી લખો. અહીં સ્ટાર માટેનો પ્રશ્ન છે તો સૌપ્રથમ વચ્ચે સ્ટાર મૂકીશું. એ સ્ટાર બી જવાબ થશે એ માઇનસ બી. મોડની અંદર હોવાથી તેને બી માઇનસ એ પણ લખી શકીએ. મોડમાં બી માઇનસ એ એટલે બી સ્ટાર એ લખી શકીએ. આમ એ સ્ટાર બી બરાબર બી સ્ટાર એ મળતું હોવાથી સ્ટાર છે એ સમક્રમી છે તેવું કહી શકાય. પરંતુ તે જૂથના નિયમને અનુસરતી નથી. તો હવે કોઈ ત્રણ ઘટક લો. ધારો કે 5, 8 and 10 બિલોંગ્સ ટુ આર લખું છું. તો 5 સ્ટાર 8 સ્ટાર 10 લખું તો 5 સ્ટાર 8 એટલે શું થઈ ગયું? મોડમાં 5 માઇનસ 8 સ્ટાર 10 એટલે મોડમાં 5 માઇનસ 8નો આન્સર થશે -3. પરંતુ એ બહાર નીકળશે એટલે 3 થઈ જશે. તો 3 સ્ટાર 10 એટલે 3 અને 10નું ફરીથી સ્ટારવાળી પ્રક્રિયા કરીએ તો મોડમાં 3 માઇનસ 10 એટલે 7. તો બ્રેકેટમાં 5 સ્ટાર 8 સ્ટાર 10નો જવાબ મળે છે આપણને 7. હવે 5 સ્ટાર બ્રેકેટ 8 સ્ટાર 10 લઈએ તો એનો જવાબ મળશે 3. તો આ બંને ઇક્વલ નથી. તેથી આપણે કહી શકીએ કે એ સ્ટાર બી સ્ટાર સી ઇઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ એ સ્ટાર બ્રેકેટ બી સ્ટાર સી. એટલે કે તે જૂથના નિયમનું પાલન કરતો નથી. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓ આપણે રજૂ કરવાનું છે કે ઓ છે એ જૂથના નિયમને અનુસરે છે પરંતુ સમક્રમી નથી. તો હવે ઓ માટેની ચર્ચા કરીએ. ઓ ક્રિયા માટે કોઈ બે ઘટક એ બી આરની અંદરથી લઉં તો એ ઓ બી બરાબર એ લખાય. તેમજ બી ઓ એ બરાબર શું લખાય? પ્રથમ ઘટક અહીં બી છે તો એ ઓ બી અને બી ઓ એ સમાન નથી. તેથી ઓ છે એ સમક્રમી નથી તેવું કહી શકાય. હવે જૂથના નિયમને અનુસરે છે તે આપણે ચેક કરીએ. તો જૂથના નિયમ માટે ત્રણ વસ્તુ લઈએ. એ બી સી બિલોંગ્સ ટુ આર. તો સૌપ્રથમ બ્રેકેટ એ ઓ બી ઓ સી અને એ ઓ બ્રેકેટ બી ઓ સી મેળવીએ તો બંનેનો જવાબ આપણને એ જ મળે છે. કારણ કે એ ઓ બી એટલે પ્રથમ ઘટક એ લખાય, અહીંયા સી લખાય. પછી એ અને સીમાં ફરીથી પ્રથમ ઘટક એ છે તો એ લખેલો છે. ત્યારબાદ અહીં એ ઓ બી અને સીમાં પ્રથમ ઘટક બી છે તો બી લખેલો છે. એ અને બીમાં પ્રથમ ઘટક એ છે તો એ. તો આ બંનેનો જવાબ એ મળે છે. તેથી ઓ છે એ જૂથના નિયમનું અનુસરે છે તેવું કહી શકાય. પ્રશ્નમાં ફરી આગળ વધીએ તો અહીં આપણે બતાવવાનું છે કે વધુમાં બતાવો કે ફોર ઓલ એબીસી બિલોંગ્સ ટુ આર માટે એ સ્ટાર બી ઓ સી બરાબર એ સ્ટાર બી ઓ એ સ્ટાર સી. આને શું કહેવાય? જો આવું થતું હોય તો કહેવાય કે દ્વિક્રિયા સ્ટાર એ ઓ પર વિભાજનીય છે. તો એ ચેક કરીએ. સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થીઓ અહીં કોઈ ત્રણ ઘટક એબીસી આર માટે એ સ્ટાર બી ઓ સી. તો સૌપ્રથમ બી ઓ સી એટલે શું થઈ જશે? એનું બી. એ સ્ટાર બી એટલે શું થઈ જશે? મોડ એ માઇનસ બી. અને જમણી બાજુ લઈએ તો એ સ્ટાર બી ઓ એ સ્ટાર સી એટલે કે મોડમાં એ માઇનસ બી ઓ મોડમાં એ માઇનસ સી. બે વચ્ચે ઓ છે એટલે પ્રથમ હોય તે તેનો જવાબ થાય. તો પ્રથમ મોડમાં એ માઇનસ બી છે તો તે તેનો જવાબ થશે. આ બંનેનો જવાબ ઇક્વલ છે તેથી આ બંને વચ્ચે આપણે ઇક્વલ લખી શકીએ. તેથી કહી શકાય કે સ્ટાર એ ઓ પર વિભાજનીય છે. હવે એનાથી ઊંધું આપણે ચેક કરવાનું છે કે ઓ છે એ સ્ટાર ઉપર વિભાજનીય છે. તો અહીં સૌપ્રથમ આપણે શું ફાઇન્ડ કરવું પડે? એ ઓ બી સ્ટાર સી અને એ ઓ બી સ્ટાર એ ઓ સી ફાઇન્ડ કરવું જોઈએ. જો એ બંનેના જવાબ સમાન મળે તો કહી શકાય કે તે વિભાજનીય છે. તો એ ઓ બી સ્ટાર સીનો જવાબ મેળવીએ તો એ ઓ બી સ્ટાર સીને આપણે બી મોડ બી માઇનસ સી લખી શકીએ. આમાં એ અને આની વચ્ચે ઓ હોવાથી પ્રથમ તેનો જવાબ થાય તો એ એનો આન્સર થઈ જશે. અહીં જોઈએ તો એ ઓ બી સ્ટાર એ ઓ સી એટલે કે એ ઓ બીનો આન્સર થઈ જશે એ અને એ ઓ સીનો આન્સર થઈ જશે એટલે એ સ્ટાર એ એટલે કેટલું થઈ ગયું? મોડમાં એ માઇનસ એ ઇક્વલ્સ ટુ 0. તો આ બંનેનો જવાબ સમાન નથી તેથી કહી શકાય કે ઓ એ સ્ટાર પર વિભાજનીનું પાલન કરતું નથી એટલે કે વિભાજનીય નથી. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 13. એક છે આપેલ અધિકરણ છે સ્ટાર ફ્રોમ પી ઓફ એક્સ ક્રોસ પી ઓફ એક્સ ટુ પી ઓફ એક્સ. એ સ્ટાર બી બરાબર એ માઇનસ બી યોગ બી માઇનસ એ ફોર ઓલ એ બી બિલોંગ્સ ટુ પી ઓફ એક્સ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત દ્વિક્રિયા છે.
ખાસ ધ્યાન આપશું. એ સ્ટાર બી કઈ રીતે ડિફાઇન કરેલું છે? પ્રથમમાંથી બીજું બાદ, યોગગણ બીજામાંથી પહેલું બાદ. ફોર ઓલ એ બી બિલોંગ્સ ટુ પી ઓફ એક્સ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત દ્વિક્રિયા છે. સાબિત કરો કે રિક્ત ગણ ફાઈ એ દ્વિક્રિયા સ્ટાર માટેનો તટસ્થ ઘટક છે અને પી ઓફ એક્સના તમામ ઘટક એને વ્યસ્ત સંપન્ન છે તથા એ ઇન્વર્સ બરાબર એ. વ્યસ્ત સંપન્નવાળું ખરેખર નથી કરવાનું, પરંતુ અહીં ક્વેશ્ચનમાં સાથે છે તો આપણે કરી લઈશું, કોઈ વખત પરીક્ષામાં પૂછી પણ લે. તો ધ્યાન આપીએ કે એક્સ ડઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 5, કારણ કે એક્સ છે એ કેવો છે? અરિક્કળ, એટલે કે એક્સ ડઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 5. પી ઓફ એક્સ એ એક્સના તમામ ઉપગણોનો ગણ છે, તેથી કઈ રીતે ડિફાઇન કરેલું છે? તો કે સ્ટાર ફ્રોમ પી ઓફ એક્સ ક્રોસ પી ઓફ એક્સ ટુ પી ઓફ એક્સ. એ સ્ટાર બી બરાબર એ માઇનસ બી યોગ બી માઇનસ એ ફોર ઓલ એ બી બિલોંગ્સ ટુ પી ઓફ એક્સ. હવે વિદ્યાર્થીઓ, આપણે જાણીએ છીએ કે જો ઈ એકમ ઘટક હોય તો એ સ્ટાર ઈનો જવાબ ઈ સ્ટાર એનો જવાબ જેટલો થાય, એટલે કે એ મળવો જોઈએ. એ સ્ટાર ઈ બરાબર ઈ સ્ટાર એ મળવું જોઈએ ફોર ઓલ એ બિલોંગ્સ ટુ પી ઓફ એક્સ માટે. તો હવે વિદ્યાર્થીઓ વાત કરીએ ફોર ઓલ એ બિલોંગ્સ ટુ પી ઓફ એક્સ માટે. 5 અને એ વચ્ચે સ્ટાર મૂકો તો 5 સ્ટાર એ એટલે શું લખી શકીએ આપણે વ્યાખ્યા પ્રમાણે? અહીં તમે જોઈ શકો વ્યાખ્યા પ્રમાણે, પ્રથમમાંથી બીજું બાદ, યોગગણ બીજામાંથી પહેલું બાદ. તો સ્ટાર 5 સ્ટાર એ હોય તો શું લખી શકીએ? 5 માઇનસ એ યોગ એ માઇનસ 5. 5 માઇનસ એનો આન્સર 5 થશે, કારણ કે તફાવત ગણ લ્યો તમે તો શું થાય? 5માં હોય પરંતુ એમાં ના હોય તેવા તમામ સભ્યોના ગણ તો 5 થશે, અને એમાં હોય પરંતુ 5માં ના હોય તેવા તમામ સભ્યોનો ગણ તો એ થશે. હવે 5 અને એનો યોગગણ કરીએ તો એ મળશે. તેવી જ રીતે એ સ્ટાર 5 કરીએ તો એ માઇનસ 5 યોગ 5 માઇનસ એ બરાબર એ યોગ 5 બરાબર એ મળે, એટલે કે આ બંને ચેક કરવું જોઈએ. તો આપણને મળશે 5 સ્ટાર એ બરાબર એ સ્ટાર 5 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એ. તેથી 5 છે એ એકમ ઘટક છે તેવું કહી શકાય. હવે વ્યસ્ત સંપન્ન માટે કોઈ ઘટક એ બિલોંગ્સ ટુ પી ઓફ એક્સ લઈએ તો એનો એ સાથે સ્ટાર મલ્ટિપ્લિકેશન કરીએ તો એ સ્ટાર એ વ્યાખ્યા પ્રમાણે લખીએ તો એ માઇનસ એ યોગ એ માઇનસ એ માઇનસ એટલે 5 યોગ એ માઇનસ એટલે 5 માઇનસ 5 યોગ 5 એટલે 5. તો આપણને એનો એ સાથે સ્ટાર કરવામાં આવ્યો તો આન્સર 5 મળ્યો, એટલે કે એનો ઇન્વર્સ એ છે તેવું કહી શકાય. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 14. કણ 0 1 2 3 4 5 પર દ્વિક્રિયા સ્ટાર નીચે પ્રમાણે આપેલી છે. એ સ્ટાર બી બરાબર બે રીતે વ્યાખ્યાયિત કરેલું છે કે જો બે સંખ્યાનો સરવાળો, આ બે સંખ્યા એને બી લીધી હોય, એનો સરવાળો 6 કરતાં નાનો હોય તો એ પ્લસ બી થશે, અને 6 કે 6 કરતાં મોટો હોય તો એ પ્લસ બી માઇનસ 6 સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું. સાબિત કરો કે આ ક્રિયા માટે શૂન્ય એ તટસ્થ ઘટક છે અને આગળનો પ્રત્યેક શૂન્યતર ઘટક વ્યસ્ત સંપન્ન છે. અહીં 6 માઇનસ એ ઘટક એનો વ્યસ્ત છે તેવું સાબિત કરવાનું છે. ઇઝી છે, ખાસ ધ્યાન આપીએ. અહીં કોઈ ગણ એ બરાબર 0 1 2 3 4 5 લખેલો છે, આપેલો જ છે. એ પરની દ્વિક્રિયા સ્ટાર ફ્રોમ એ ક્રોસ એ ટુ એ બી બિલોંગ્સ ટુ એ કઈ રીતે ડિફાઇન કરેલી છે? તો રકમમાં આપેલી છે તે રીતે ડિફાઇન કરેલી બતાવેલી છે. હવે આના માટેનું ટેબલ જોઈએ તો 0 થી 5 સુધીની સંખ્યા ઊભી અને આડી લખેલી છે. બે સંખ્યા એ તરીકે 0 અને બી તરીકે 0 લો તો 6 કરતાં નાનો સમ થાય, એટલે એ પ્લસ બીની અંદર કિંમત મૂકો તો 0 થશે. 0 ને 1 લો તો 6 કરતાં નાનો સમ થાય, તો આ સૂત્ર વાપરવું જોઈએ. તો 0 + 1 એટલે 1. 0 ને 2 લખો તો 6 કરતાં નાનો સમ થાય 0 અને 2નો, તો અહીંયા આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ. a + b એટલે 2. એવી જ રીતે 0 4 0 5. ત્યારબાદ 1 અને 0 લઉં, 1 અને 1 લઉં, 1 2 લઉં, 1 3 લઉં, 1 4 લઉં, 1 5 લઉં. અહીં ખાસ ધ્યાન આપશું કે 1 અને 5નો સમ કરું તો 6 થઈ જાય, તો 6 થઈ જાય તો આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. a + b - 6, તો એની કિંમત 1 લીધી, બીની કિંમત 5 લીધી અને 6 કરું તો જવાબ 0 મળે, તો અહીં 0 લખેલું છે. તેવી જ રીતે 2 4 ખાસ ધ્યાન આપશું અને 2 5 ધ્યાન આપશું. 2 3 2 4 2 5નો જવાબ ફરીથી ધ્યાન આપશું. તે જ રીતે આખું ટેબલ આપણે પૂર્ણ કરશું. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓ, અહીં ટેબલ પરથી સ્પષ્ટ છે કે ફોર ઓલ એ બિલોંગ્સ ટુ એ માટે એ સ્ટાર 0 બરાબર 0 સ્ટાર એ બરાબર એ થશે. તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થીઓ કે અહીંની કોઈ પણ સંખ્યા લ્યો, 0 સાથે કરો તો એનો જવાબ ફરી એને જ સંખ્યા મળે છે. જોઉં છો એટલે કે 5 સ્ટાર 0 0 સ્ટાર 5નો જવાબ 5 મળે, 3 સ્ટાર 0 0 સ્ટાર 3નો જવાબ 3 મળે, 0 સ્ટાર 2 સ્ટાર 0નો જવાબ 2 મળે. એવી જ રીતે 0 સાથે કોઈ પણ સ્ટાર કરવામાં આવે અથવા તો કોઈ પણ સંખ્યાનો
સ્ટાર 0 સાથે કરીએ તો જવાબ તેનો તે મળે, એટલે કે સ્ટાર છે એ એકમ ઘટક છે, 0 છે એ સ્ટાર માટે એકમ ઘટક છે તેવું કહી શકાય. ત્યારબાદ વ્યસ્ત ઘટક માટે આપણે ચકાસીએ તો a સ્ટાર b બરાબર b સ્ટાર a બરાબર 0 થાય તો b ને એનો વ્યસ્ત ઘટક કહેવાય. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થીઓ કે 1નો વ્યસ્ત ક્યાં થાય છે? જવાબ આપણને 0 1માં ક્યાં મળે છે? 0 શૂન્યતર માટે કીધું એટલે 0 માટે નથી ચેક કરવાનું, 0 સિવાયના માટે ચેક કરવાનું છે. તો 1 માટે 0 જવાબ ક્યાં મળે? 5 આગળ. તો 1 સ્ટાર 5નો જવાબ 0 થાય, તેમજ 5 સ્ટાર 1નો જવાબ પણ 0 થાય છે. 5 સ્ટાર 1નો જવાબ પણ 0 થાય છે. તો 1 સ્ટાર 5 બરાબર 5 સ્ટાર 1 બરાબર 0. તેવી જ રીતે 2 માટે ચેક કરો જોઈએ વિદ્યાર્થીઓ. 2 સ્ટાર 4 બરાબર 0 અને 4 સ્ટાર 2 બરાબર 0 થાય છે. તેવી જ રીતે 3 સ્ટાર 3 બરાબર 3 સ્ટાર 3 બરાબર 0 થાય છે. આમ એ ઇઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 0 માટે એનું વ્યસ્તનું અસ્તિત્વ છે. 1નો વ્યસ્ત કેટલો કહેવાય? 5. 5નો વ્યસ્ત કેટલો કહેવાય? 1. તેવી જ રીતે 2નો વ્યસ્ત 4 અને 4નો વ્યસ્ત 2 છે તેવું કહી શકાય. તો આ બધી જ કિંમતો તમે આની અંદર મૂકો તો ખ્યાલ આવશે કે એનો વ્યસ્ત કઈ રીતે મેળવી શકાય. એ ઇન્વર્સ બરાબર 6 માઇનસ છે. ધારો કે અહીં 1 લખું તો 1નો ઇન્વર્સ શું થાય? તો અહીં 1નો ઇન્વર્સ 6 માઇનસ 1 એટલે 5 મળ્યો. તેવી જ રીતે 5 મૂકું તો 5નો ઇન્વર્સ શું મળે? 6 માઇનસ 5 એટલે 1 મળ્યો. તેવી જ રીતે અહીં 2 4 છે તો અહીં 2 મૂકું તો 4 જવાબ મળશે, 4 મૂકું તો 2 જવાબ મળશે. એટલે કે ઇન્વર્સ બરાબર 6 માઇનસ a દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે તેવું કહી શકાય. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 15. આ એક એક્ઝામ્પલ સૌ વિદ્યાર્થીઓ જાતે ગણવા પ્રયત્ન કરશે. અહીં એફ અને જી સમાન વિધેય છે તેવું બતાવવાનું છે. ખૂબ સરળ છે. 2 વિધેયો આપેલા છે, તેની અંદર આપેલા ગણમાંથી જુદી જુદી કિંમત મૂકતી જવાની છે પ્રદેશમાંથી. તો સૌ વિદ્યાર્થીઓ આ એક એક્ઝામ્પલ જાતે ગણવા પ્રયત્ન કરશે. ધારો કે -1 માટે એફ ઓફ -1 અને જી ઓફ -1ની કિંમત સમાન મળે. 0 માટે 0 અને 0 એફ ઓફ 0 અને જી ઓફ 0ની કિંમત સમાન મળે. 1 માટે પણ સમાન મળે એફ અને જી, 2 માટે પણ સમાન મળે છે. તો બધી જ કિંમતો માટે એફ અને જીની કિંમત સમાન મળતી હોવાથી એફ અને જી સમાન વિધેય છે તેવું કહી શકાય. નેક્સ્ટ MCQ નંબર 16. ગણ એ બરાબર 1 2 3 લ્યો. ઘટક 1 2 અને 1 3 ને સમાવતો હોય તેવો સ્વવાચક સંમિત હોય પરંતુ પરંપરિત ન હોય તેવા સંબંધની સંખ્યા મેળવો. તો સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થીઓ ઘટક 1 2 3 લીધેલો છે એને ગણ એ નામ આપીએ. હવે 1 2 અને 1 3 ને સમાવતો હોય તેવો આપણે કોઈ ઘટક લઈએ. ધારો કે કોઈ એક ગણ આર સંબંધ લઉં તો એની અંદર આપણને આપેલા 2 ઘટક 1 2 અને 1 3 હોવા જોઈએ. તો 1 2 અને 1 3 છે એ સિવાયના પણ અમુક ઘટકો મેં લખેલા છે. આ આપણી રીતે લખવાના હોય છે. તો 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 અને 3 1 લખેલા છે, જેની અંદર આ 2 ઘટકોનો સમાવેશ થતો હોવો જોઈએ. તો વિદ્યાર્થીઓ આ એક સંબંધ આર મેં આવો લખેલો છે. પણ આ બીજા પ્રશ્ન એ થાય કે આ બીજા ઘટકો કેવી રીતે લેવા? તો એ ઘટકો એવી રીતે લેવા કે જેથી તે સ્વવાચક અને સંમિત થતું હોય અને પરંપરિત ન થતું હોય. તો અહીં જોઈએ સ્વવાચક થાય છે. 1 1 2 2 3 3 બધું આરની અંદર છે તેથી સ્વવાચક થશે. હવે 1 2 માટે 2 1 પાછું આરમાં હોવું જોઈએ છે તો કે હા. 1 3 માટે 3 1 હોવું જોઈએ છે તો કે હા. તો આ પરંપરિત સંબંધ સંમિત સંબંધ છે તેવું કહી શકાય. પરંપરિત ન હોવો જોઈએ એટલે કે કોઈ સભ્ય ધારો કે 2 1 આરમાં લઉં અને 1 3 આરમાં લઉં તો 2 3 આરમાં હોવું જોઈએ, પરંતુ તે નથી, તેથી કહી શકાય કે તે પરંપરિત નથી. તો આવો આરનો એક સંબંધ એવો મળે છે, તેથી કહી શકાય કે માગેલો વિકલ્પ એ સાચો થશે. માગેલ સંખ્યા 1 સાચી છે. આવો એક જ આપણે મેળવી શકીએ. અન્ય કોઈ લેશો તો પરંપરિત નહીં થતું હોય, ચેક કરવું તમારે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 17. ગણ એ બરાબર 1 2 3 અને 1 2 ને સમાનતા સામ્ય સંબંધની સંખ્યા મેળવવાની છે. તો ખાસ ધ્યાન આપશો. 1 2 3 ગણ એની અંદર લખો કોઈ સંબંધ R1ની અંદર તમામ સભ્યો લખ્યા 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓ આ સ્વવાચક સંબંધ થશે, સંમિત થશે અને પરંપરિત પણ થશે, એટલે કે સામ્ય સંબંધ ધરાવે છે તેવું કહી શકાય. હવે વિદ્યાર્થીઓ કોઈ બીજો એક સંબંધ હું આ રીતે લખું 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 તો એ પણ સ્વવાચક સંમિત અને પરંપરિત થશે, એટલે કે R2 છે એ સામ્ય સંબંધ થશે. આ બે જ મળશે, બે સિવાયનો કોઈ પણ સંબંધ R હવે નહીં મળે 1 2 ને સમાવતો. તો આમ 1 2 ને સમાવતો ગણ એ પરના સામ્ય સંબંધની સંખ્યા કેટલી કહેવાય? 2 કહેવાય, કારણ કે R1 અને R2. તો આ રીતે વિદ્યાર્થીઓ આપણે સામ્ય સંબંધની સંખ્યા મેળવી શકીએ. તો વિદ્યાર્થીઓ આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે અહીં સુધી રાખીએ. આવતીકાલે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આગળના એક્ઝામ્પલ જોવા પ્રયત્ન કરશો. વિદ્યાર્થીઓ આજનું હોમવર્ક રહેશે આજે ચલાવેલા તમામ એક્ઝામ્પલ એક વખત રફબુકમાં ગણી
પાકી બુક પૂર્ણ કરશો. જ્યારે તમારે સ્કૂલે આવવાનું થશે ત્યારે પાકી બુક સાથે લઈને આવવાનું રહેશે અને તે પૂર્ણ હોવી જોઈએ. થેન્ક યુ. આવતીકાલે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર મળીએ. જો કંઈ ન ખ્યાલ આવ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ કરી મને જણાવી શકો છો. તો સૌ વિદ્યાર્થીઓ